Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the rest, there are needed to read the news. Why not? We just get down to the news right now. 그러면 들어가 보도록 하겠습니다. China tries G7이죠. G7 tries China on rise demands COVID origins investigation. G7은 중국을 갖다가 인권 관련해서 꾸짖고 있으며 그다음에 코비드의 기원과 관련한 조사를 요구하고 있습니다. Biden casts China as the main strategic competitor. 바이든은 중국을 주요 전략 경쟁자로 표현했습니다. Group of 7 leaders on Sunday scolded China over human rights in its Xinjiang region, called for Hong Kong to give a high degree of autonomy, and demanded a full and thorough investigation of the origins of the coronavirus in China. Group of 7의 7개국 단체의 리더들은 일요일 날 중국을 갖다가 신장 지역에 있어서 신장 지역 내에서의 인권 문제를 두고서 비난을 했고, 그리고 홍콩에 있어서 높은 수준의 자치를 유지할 것을 요구했습니다. 홍콩이 높은 수준의 자치를 계속 유지할 것을 요구했고, 그리고 중국 내에서 코로나 바이러스의 기원에 대한 전면적이고 또 철저한 조사를 요구했습니다. After discussing how to come up with a unified position on China, leaders issued a highly critical final communique that delved into what are for China some of the most sensitive issues, including also Taiwan. 중국에 대한 일치된 입장을 갖다가 제안하기 위해서 어떻게 제안할까를, 일치된 입장을 어떻게 생각해낼까를 토론한 이후 지도자들은, G7의 지도자들은 매우 비판적인 최종 성명을 발표했습니다. 그리고 이 매우 비판적인 최종 성명에서는 중국에게 있어서는 대만 문제를 또한 포함하는 가장 민감한 문제들 중 일부들을 파고드는 그런 매우 비판적인 최종 성명을 발표한 것이었습니다. The re-emergence of China as a leading global power is considered to be one of the most significant geopolitical events of recent times, alongside the 1991 fall of the Soviet Union that ended the Cold War. 지구를 선도하는 세계를 선도하는 강대국으로서 중국의 재출현은 지구를 선도하는 강대국으로서 중국의 재출현은 냉전을 끝냈던 소련의 1991년 가을 멸망한 것과 함께 바로 옆에 최근 시기의 가장 중요한 지정학적 사건들 중 하나임으로써 간주되어지고 있습니다. China's rise has also unnerved the United States. President Joe Biden cast China as the main strategic competitor and has vowed to confront China's economic abuses and push back against human rights violations. 중국이 이런 성장은 중국이 이렇게 출현한 것은 미국조차도 살짝 겁먹게 했습니다. 미국 또한 살짝 초조하게 만들었습니다. 조 바이든 대통령은 중국을 주요 전략적 경쟁자로서 표현했으며, 또한 중국의 경제적 남용 행위들과 맞닥뜨리기로 맹세를 했고, 그리고 중국의 인권 문제 위반들에 대해서도 인권 문제의 비난도 이렇게 받아들이지 않기로 막기로 예방을 하기로, 인권 문제의 위반도 이렇게 받아들이지 않기로 맹세를 했습니다. 굳게 결심했습니다. 파오니까 그죠? We'll promote our values, including by
including by calling on China to respect human rights and fundamental freedoms, especially in relation to Xinjiang and those rights and freedoms, and high degree of autonomy for Hong Kong enshrined the Sino-British Joint Declaration, the G7 said. G7 국가들은 또 이런 식으로도 얘기를 했죠. 우리는 우리의 가치들을 정진할 것입니다. 예를 들어서 중국에게 인권을 존중할 것을 요구하고, 그리고 또 근본적인 자유, 특히 신장과 관련해서의 근본적인 자유와 인권을 존중할 것을 중국에게 요구하는 것을 포함하는 우리의 가치를 정진할 것이며, 그리고 또 어떤 그 권리들, 권한들과 자유들, 그리고 높은 수준의 자치, 즉 홍콩에서 중국과 영국 간의 합동선언에 소중히 간직되어져 있는 홍콩에 대한 높은 수준의 자치권과 그런 권한들, 홍콩의 권리들, 권한들, 그리고 자유를 갖다가 calling on 중국에게 요구하는 것을 포함하는 우리의 가치들을 우리는 정진할 것입니다 라고 G7이 말했죠. The G7 also called for a transparent, expert-led phase 2 COVID-19 origins study, including in China, to become convened by the World Health Organization. G7은 또한 투명하고 전문가가 주도하는 2단계 코비드-19 기원에 대한 어떤 연구를 갖다가 요구했습니다. 그런 것들은 또 어떤 것들이 있었냐면, 중국 내에서 WHO 세계보건기구에 의해서 소집되어지는 것을 포함한 중국 내에서의 투명하고 전문가가 주도한 2단계 코비드-19 기원에 대한 연구도 요구를 했습니다. Reuters earlier reported the finalized version of the draft communique. 로이터 통신은 앞서서 합동 성명의 초안의 최종 버전을 갖다가 보도를 했었습니다. We haven't had access to the laboratories, Biden told reporters. 우리는 이 연구실에 대한, 중국 내에 있는 그 연구실에 대한 어떤 접근을 하지 못해 왔습니다 라고 바이든은 보도진들에게 이야기를 했습니다. Biden said it was not yet certain whether or not a bed interfacing with the animals and the environment caused this COVID-19 or whether it was an experimental gone awry in a laboratory. 바이든은 이렇게 얘기했죠. whether or not 박쥐 한 마리가 동물들과 이렇게 접촉을 하고 동물들과 환경과 접촉을 했던 박쥐 한 마리가 코비드-19를 일으켰는지 whether or not 아닌지, 혹은 그건 또 시끄럽겠죠. With our former 했는지, 아니면은 혹은 그건 코로나 바이러스가 생긴 건 그거는 연구실 내에서 어떤 실험이 예상치 못하게 벌어진 그런, 그죠? 통제를 벗어난, 예상 의도치 못한 것의 그런 결과였는지 아닌지를 갖다가 그게 아직까지 확실치 않나, not yet certain, 확실치 않다고 바이든은 말했습니다. Before the G7 criticism emerged, China pointedly cautioned the G7 leaders that the days when small groups of countries decided the fate of the world were long gone. G7의 비난이 떠오르기 전에, G7이 이렇게 이제 중국을 비난을 했죠. 이런 비난이 떠오르기 전에 중국은 날카롭게 G7 지도자들에게 주의를 줬습니다. 어떤 식으로 주의를 줬냐? 작은 그룹의 나라들이 전 세계의 운명을 결정한 그런 the days, 그런 날들은 오래전에 지나가 버렸다고 G7 지도자들에게 조심을 줬습니다. The G7 also underscored the importance of peace and stability across the Taiwan Strait and encouraged the peaceful resolution of cross-strait
issues. G7은 또한 타이완 해협에 걸쳐서 평화와 안정의 중요성을 강조했고, 그리고 해협을 걸쳐 있는 그런 문제들에 대해서 평화로운 해결책을 독려했습니다. 라고 해야겠죠. 그죠? 그러니까 encourage, 이 underscore 더라고 했으니까 encourage, G가 아니고 encourage 더라고 해야겠죠. 오타가 나, D가 빠졌다. We remain seriously concerned about the situation in the East and South China Sea and strongly oppose any unilateral attempts to change the status quo and increase the tensions, they said. 그 G7 국가들은 또 이런 식으로도 말했죠. 우리는 말이죠. 동쪽과, 중국의 동쪽과, 그리고 남중국해에 있어서의 상황에 대해서 심각하게 우려한 상태로 있으며, 그리고 현 상태를 갖다가 바꾸고 갈등을 높이려는 어떠한 일방적인 시도들도 강력하게 반대합니다. 라고 그들은 또 말했죠. G7 국가들이 말했죠. 이 동쪽이라는 걸 보면은, 그죠? The Eastern은 뭐겠습니까? 센카쿠 열도겠죠? 혹은 중국 측에서는 다오이도 쪽을 말하는 거겠고. 또 The Eastern, 그러니까 센카쿠 열도를 갖다가 중국이 좀 지네 거라 그러고, 일본은 자기네들 거라 그러죠. 그리고 남중국해 문제를 얘기하고. Biden said democracies were in a global contest with the autocratic governments and that the G7 had to deliver viable alternatives. 바이든은 또한 민주주의 국가들은 그 독재 정부들과 지구적인 어떤 경쟁을 하고 있습니다. 하고 있다고 말을 했습니다. 그리고 G7은 실현 가능한 대안들을 제공해야 했다고 또 말했다는 거죠. 그죠? We are in a contest not with the China per se, with autocratic governments around the world as to whether or not democracies can compete with them in a rapidly changing 21st century, Biden told reporters. 바이든은 보도진들에게 이렇게 말했죠. 우리는 중국 그 자체뿐만 아니라 autocrats, 독재자들과 독재적인 정부들, 전 세계에 있는 독재자들과 전 세계적인 정부들의 그 독재 정부들과 경쟁을 하고 있습니다. 무엇을 두고 경쟁을 하고 있냐면은 민주주의 국가들이 빠르게 변하고 있는 21세기에서 그들과 이 즉 독재 정부들과 경쟁을 할 수 있는지 아닌지에 대해서 이들 그 독재 정부들 혹은 독재자들과 전 세계에 걸쳐서 우리는 중국 그 자체뿐만 아니라 경쟁을 하고 있다는 거죠. 라고 바이든이 보도진들에게 얘기했습니다. As I've told Chinese President Xi Jinping myself, I'm not looking for conflict. 제가 시진핑에게 중국의 주석인 시진핑에게 저 자신이 말을 했듯이 저는 충돌을 바라고 있지는 않습니다. 충돌을 찾아 나선 것이 아닙니다. 갈등을 찾아 나선 것이 아닙니다. Where we cooperate, we'll cooperate. Where we disagree, I'm going to state this frankly, and we are going to respond to actions that are inconsistent. 우리가 협력하는 곳에서는 우리는 협력을 할 것입니다. 우리가 찬성하지 않는 곳에서는 우리는 이 문제에 대해서 나는 이 문제에 대해서 솔직하게 이야기할 것입니다. 그리고 우리는 일관적이지 않는 행동들에 대해서는 대응을 할 것입니다. The G7 comprising the United States, Japan, Germany, France, Britain, Italy, and Canada said it was concerned about forced labor in global supply chains, including in the agricultural, solar, and garment sectors. G7은 그룹 오브 7은 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 캐나다로 구성되고 있는 G7은 다음과 같이 얘기했습니다. 자신들은 글로벌 공급 체인에 있어서 농업 분야라든가 농업 섹터라든가 태양광 섹터, 그 다음에 가먼 섹터, 의류 섹터에서 강요된 노동에 대해서 벌어지고 있는 강요된 노동에 대해서 걱정을 하고 있다고 이제 G7은 걱정을 하고 있다고
시제 일치를 시켜준 거죠. 하고 있다고 말을 했습니다. Beijing has repeatedly hit back against what it perceives as attempts by Western powers to contain China. 베이징은 즉 중국 정부는 자신들이 인식하기에 서구의 세력들이 중국을 억제하기 위한 시도로서 자신들이 인식하는 서구 세력이 중국을 억제하려는 가두려는 어떤 행동을 이제 그러니까 단속하려는 그런 것들에 대해서 반복적으로 해서 hitback 반발을 해 왔습니다. It says many major powers are still gripped by an outdated imperial mindset after years of humiliating China. 중국 정부의 말로는 많은 주요 강국들이 여전히 수년간에 걸쳐서 중국에 대해서 몸에 치욕을 안겨준 이후 수년간의 중국에게 치욕을 안겨준 수년간의 지난 이후 outdated 구식의 제국주의적인 정신 상태에 많은 주요 강국들이 still 여전히 사로잡혀 있다고 중국 정부가 말했죠. UN experts and rights groups estimate that more than 1 million people, mainly Uyghurs and other Muslim minorities, have been detained in recent years in a vast system of camps in Xinjiang in northwest China. 미국의 전문가들과 인권 그룹들은 자신들이 이제 예상치를 산정해냈는데 다음과 같이 산정해낸 거죠. 100만 명 이상의 사람들, 이 100만 명의 사람들은 주로 위구르 사람들과 그 다른 이제 그 이슬람 그 소수민족인 이슬람교를 믿는 소수민족들로 구성된 100만 명 이상의 사람들이 최근 수년간에 걸쳐서 중국의 북서쪽에 있는 신장 내에서 거대한 수용소 시스템 내에 억류되어 왔다고 이제 estimate 자신들이 이제 계산을 해냈다는 거죠. 누가요? UN의 전문가들과 인권 그룹들이. China denies all accusations of forced labor or abuse. 중국은 강요된 노동과 어떤 인권 침해, abuse는 human rights abuse겠죠, 그죠? 인권 침해라든가 사생활 침해 이런 것들에 대한 모든 비난을 갖다가 부인했고, it initially denied the camps existed, but has since said that they are vocational centers and are designed to combat extremism. 그리고 중국은 또한 최초에는 그런 수용소가 존재한다는 것을 부인했지만은 그러나 그 부인한 그 이후로 다음과 같이 말했죠. 그런 것은 그런 수용소들은 직업훈련센터다. 그리고 극단주의자들과 싸우기 위해서 디자인된 것이지 뭐죠 이게 또 소리가 with our 나겠죠? former defense secretary, former Nebraska senator. 전 디펜스 세크레터리 국방장관인지 누구 얘기했었죠, 그죠? 한다는데 그래서 이제 근데 그 이후로 직업훈련소지 그리고 극단주의자들과 싸우기 위해서 디자인된 것이다고 말했다는 거죠. 처음에는 그런 게 없다고 얘기했다가 나중에는 있는데 그건 직업센터야. 그리고 극단주의자들과 싸우기 위해서 디자인된 것이 강제 노동이라든가 인권 침해를 하는 곳이 아니다. 이렇게 얘기했다는 거죠. In late 2019, China said all people in the camps had graduated. 그리고 2019년도 말에는 중국이 말하기를 그 수용소에 있는 모든 사람들은 졸업을 했다. 그렇게 말을 했다고 하죠. 근데 아직까지도 있다는 얘기죠. G7의 말로는. 자, 그러면은 이제 기사 다 봤고요. 그렇게 이제 G7과 이번 G7 회담의 가장 큰 관심사는 중국에 대한 어떤 대응을 어떻게 할까? 물론 여기 이제 글로벌 미니멈 텍스라는 이제 다국적 기업에 대한 텍스 문제, 그다음 클라이밋 체인지 관련 문제 그런 것들이 있지만은 그러니까 기후 변화, 그다음에 다국적 기업들에 대한 어떤 15%인가 그런 그 세금을 매기는 것,
그런 것들을 갖다가 이제 합의를 본 게 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은 이번 결과의 가장 중요한 것은 중국에 대한 어떤 공동의 대응을 어떤 식으로 할까. 거기에 이제 뭐 이번에 이제 이런 어젠다가 있다는 걸 다 알고서 이제 우리나라의 이제 문재인 대통령도 그게 이제 업저버로 그 참관국으로서 간 거죠. 그죠? 그랬고 그다음에 이제 문법을 해야겠죠. 문법. 오늘의 단어는 끝냈고 문법을 갖다가 이번에 78번을 했네요. 78개가 있는데 현재까지는 했고 지난번엔 진주어, 가주어, 뭐 진짜 주어, 가짜 주어, 진짜 목적어, 가짜 목적어 뭐 그걸 했었고 이번에는 이제 이세 강조용법 이것도 예전에 한번 했던 것 같은데 했죠. 벌써 한 바퀴 다 돌았으니 이때 한 바퀴 다 돌았지 않습니까? 벌써 그죠? 총 128회에 걸쳐서 문법을 영문법을 처음부터 끝까지 다 다뤘었습니다. 한번 싹 다뤘고 이제 다시 또 두 번째 이제 영문법을 다루고 있는 거죠. 그러니까 128회에 걸쳐서 영문법을 다뤘다가 그 다음에 이제 다시 현재는 다시 새롭게 78회를 하고 있는 거예요. 78회가 돼 있고 사실 요 강조용법이니까 78, 77, 76, 75, 74 현재는 74회째 하고 있습니다. 자 그러면 이서의 강조용법에 대해서 한번 알아보자. 이거 예전에 한번 했습니다. 그래서 it's you that are wrong. it과 that 사이에 요걸 you를 강조한다는 거죠. 틀린 건 너야. 네가 틀렸어. 이런 말입니다. 자, 그러면 이런 식의 강조를 하는데 한번 해보자는 거죠. I met her there yesterday. 그죠? 나는 그녀를 그곳에서 어제 만났는데 그녀를 강조할 수 있고 그곳이라는 것을 강조할 수 있고 어제라는 것도 강조할 수 있다가 있습니다. 그건 나라는 것도 다 강조됩니다. 동사 빼고 다 강조를 할 수 있습니다. it과 that 사이에서 한번 보자는 거죠. It was I that met here her there 그죠? 이게 왜 이렇죠? 이게 It was I that met her there yesterday. 그건 나였다는 거예요. It was 뭐가죠? 그녀를 어제 거기에서 만난 것은 나였다. It was her that I met her there. It was her that I met there yesterday. 이게 무엇입니까? 내가 어제 거기에서 만난 건 그녀였다. It was there that I met her yesterday. 내가 어제 그녀를 만난 건 그곳이었다. It was yesterday that I met her there. 내가 그곳에서 그녀를 만난 건 어제였다. 이런 식으로. 그죠? 그죠? 주어, 목적어, 부사, 뭐 시간을 나타내는 부사. 그죠? 이게 다 강조할 수 있다는 거죠. 자, 그러면 한번 번역을 해볼까요? 강조를 했으니까 강조를 해서 한번 번역을 해보자는 거지. Those who have read everything and thought to know everything too. Those who have read everything are thought to know everything too. 모든 것을 읽었던 사람들은 그죠? 모든 것을 읽은 사람들은 모든 것을 아는 것으로 생각되어집니다. 역시 모든 것을 읽었기 때문에 모든 걸 안다는 거죠. But 그러나 it is not always so. 그건 항상 그런 것은 아닙니다. Reading furnishes the mind only with the materials of knowledge. It is thinking that makes what we read ours. 그죠? 그래서 furnish A with B 하면 A에게 B를 B로서 이제 채워주다 이런 뜻인데 독서는 생각에게 furnish only with the 생각에 독서는 사람의 생각에 지식의 재료들만 제공을 한다는 거죠. 지식의 재료들. 사람을 생각하는 데서 지식의 재료도 마인드, 마음이다. 마인드라면 사람은 머리거든요. 머리. 하트는 마음이죠. 그죠? 가슴인데 마인드라면은 머리입니다. 머리, 생각이죠. 생각에 지식의 재료만 제공을 합니다. 근데 is the thinking.
That makes what we read ours. 근데 우리가 이렇게 읽었죠. 많은 것을 읽어서 많은 것을 갖다가 다 알지만은, 그죠? 우리가 읽은 것을 진짜 우리 것들로 만들어 준 것은 thinking, 사고력이라는 거죠. 사고력. 그죠? 알더라도 생각할 줄 모르면 네가 알고 있는 그 지식은 네게 아니다. 그죠? 중요한 것은 뭡니까? 우리가 읽은 것을 우리 것들로 만드는 것은 thinking이다. 여기 think 강조했죠. thinking 사고력이다. 사고하는 것이다 하는 것이. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you have enjoyed this video, this show. If you have enjoyed it, make sure you like and subscribe. And additionally, hit that notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.